اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے پہلے 10 دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کروں گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو 5 بہت بڑے فائدے ہوں گے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، سورۃ اخلاص کے میں بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج کا جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ آپ کو 5 بہت بڑے فائدوں سے نوازے گا۔ سورۃ اخلاص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ جب ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 سپارے پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر بندہ صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، سورۃ اخلاص کی فضیلت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ جب کفار والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے بارے میں مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کا نزول فرمایا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا رب کیا کرتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ اخلاص کا نزول فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیو، پیاری بہنوں، جب آپ بار بار اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے یکم صفر کے دن سے شروع کرنا ہے، اور اس عمل کو 10 صفر تک جاری رکھنا ہے، یعنی کہ مسلسل آپ نے 10 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، لیکن اس سے پہلے اس عمل کو کرنے کے 5 بہت بڑے فائدے آپ کو کون سے ہوں گے وہ ذرا توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ ان میں سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، آپ کے بچے نالائق ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قابل ہو جائیں، آپ کا نام روشن کریں، سکول میں پوزیشن لیں، تو آپ اپنے بچوں کا ذہن مضبوط بنانے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو سب سے پہلا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، بچے بری عادتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار ہو جائیں، اور جو بچے بری عادات میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ تمام بری عادات کو چھوڑ دے، تو آپ اس عمل کو کریں۔ یہ آپ کو دوسرا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس عمل کا جو آپ کو تیسرا بہت بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپ اس بیمار کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے،
बहुत बड़ा मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि आपको उसमें कामयाबी मिल जाए, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह ताला अपनी बारगाह में जरूर कबूल व मंजूर फरमाएगा। इसका 5वां फायदा आपको ये होगा कि अगर आपके घर में रिज़्क की तंगदस्ती है, घर में गुर्बत है, परेशानियां हैं, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो घर से गुर्बत भी खत्म हो जाएगी, घर से परेशानियां तंगदस्ती भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 5 बहुत बड़े फायदे होंगे इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ने के। इनके अलावा भी अल्लाह ताला आपको बेशुमार फवाइद से नवाजेगा। अब आपने करना ये है कि यकम सफर के दिन, पूरा दिन आपके पास है, पूरे दिन में ये अमल कर सकते हैं या रात में ये अमल कर सकते हैं। 24 घंटों में जब आपका जी चाहे आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप पानी का एक गिलास ले लें या फिर पानी का एक जग ले लें और तन्हाई में बैठ जाएं। तन्हाई में ऐसी जगह बैठे जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे। सबसे पहले आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, इससे जायद पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत करनी है। 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने सूरत इखलास की तिलावत करनी है। इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद बिना बिस्मिल्लाह के आप सूरत इखलास की तिलावत कर सकते हैं। जब आप 41 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत कर लें तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। और जो पानी का जग आपने अपने पास रखा होगा उस जग पर आपने दम कर देना है। फिर वो पानी थोड़ा थोड़ा करके आपने घर के तमाम अफराद को पिला देना है, या फिर उस पानी में आप ये पानी मिक्स कर सकते हैं जहां से तमाम घर वाले पानी पीते हैं। फिर 2 सफर के दिन इसी तरीके से आपने पानी का एक जग लेना है, तन्हाई में बैठ जाना है और वजीफा पढ़ने का जो तरीकाकार आपको बताया उसी तरीकाकार से आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक और दरमियान में 41 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के पानी पर दम कर देना है और उसी तरीके से उस पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी तमाम घर वाले पी लें। इसी तरह मुसलसल 10 सफर तक आपने इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखना है। लेकिन 10 सफर के दिन या रात में जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए तो आपने शुक्राने के तौर पर 2 नवाफिल अदा करने हैं। अब नवाफिल की नीयत भी मैं बारहा वीडियोस में बता चुका हूँ कि 2 रकात नमाज सलातुल शुक्राना पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, हाथ सल्ला वास्ते मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपने नीयत करनी है। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ ले। इसी तरीके से दूसरी रकात में भी सूरत फातिहा के बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगनी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन 10 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे फवाइद से नवाजेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इतना मुजरब और इतना ताकतवर अमल है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक माह सफर के पहले 10 दिनों में ये अमल, ये वजीफा मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।